न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। काश एक कवच होंदा। यह सवाल क्यों असीं उठा रहे हैं क्योंकि न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव जानकारी जिहड़ी असीं अपने दर्शकों को दस्सण जा रहे हैं। मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। सिद्धू मूसेवाला नूं अपने ते हमले दा अंदाजा सी। बचाव दी तैयारियां दे विच जुटिया सी सिद्धू मूसेवाला ते इस दे लई बकायदा तैयारी किवें कीती गई सी। अमरीका तो मंगवा रहा सी बुलेट प्रूफ जैकेट। सिद्धू मूसेवाला अमरीका तो बॉडी आर्मर मंगवाण दी तैयारी कर रहा सीगा। अहम खबर इस वेले दस रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला नूं अपने ते होण वाले हमले दा अंदाजा सी। यानी किते ना किते यह हमला जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला ते 29 मई नूं होया है, सिद्धू मूसेवाला नूं किते ना किते खदशा पहला तो सी कि इस तरीके दा हमला हो सकदा है। और अमरीका तो जिहड़ा हैगा बॉडी आर्मर मंगाई जा रही सीगी। अमरीका तो बुलेट प्रूफ जैकेट मंगा रहे सी सिद्धू मूसेवाला। हथियारों के बड़े डीलर विक्की मान सलोदी ने खुलासा किया है। हम दस दिए मूसेवाला कतलकांड के नाल जुड़ी वड्डी खबर है। अहम खबर है कि सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा है पहला ही अंदाजा ला लिया सीगा कि इस तरीके का अटैक हो सकता है। सिद्धू मूसेवाला नूं इस खतरे का अंदाजा सी ते बचाव की तैयारियां में सिद्धू मूसेवाला जुटिया होया सी। और इसके लिए बकायदा बॉडी आर्मर मंगाण दी, बुलेट प्रूफ जैकेट मंगाण की तैयारी सिद्धू मूसेवाला ने की हुई थी। न्यूज़ 18 पंजाब के नाल एक्सक्लूसिव गलबात की है विक्की मान सलोदी ने ते खुलासा किया है कि कांग्रेस में शामिल होने तो पहला मूसेवाला दे नाल उन्हां दी गल होई सी। उन्हां नूं काफी कुछ उन्होंने दस्सिया सी बॉडी आर्मर के बारे। विक्की मान सलोदी बारे दस दिंदे हैं। बहुत बड़े आम डीलर अमरीका के ने विक्की मान सलोदी ते अमरीका दे विच जिहड़ा हैगा सरकारी जिहड़ी सुरक्षा एजेंसियां ने उन्हां नूं हथियार सप्लाई करते हैं। सरकारी ते निजी सुरक्षा एजेंसियां जिहड़ियां ने उन्हां नूं हथियार सप्लाई करते हैं विक्की मान सलोदी। वड्डा नाम हैगा आर्म्स डीलिंग दे विच अमरीका दे विच। विक्की मान सलोदी ने न्यूज़ 18 दे नाल एक खुलासा किया खास गलबात दे विच कि सिद्धू मूसेवाला ने उन्हां दे नाल गलबात करदियां उन्हां तो बॉडी आर्मर दे बारे जानकारी मंगी सी, बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे जानकारी मंगी सी। सिद्धू मूसेवाला तैयारी कर रहे सन। किते ना किते जहन दे विच खदशा सीगा कि उन्हां ते यह हमला हो सकता है। और उस हमले तो बचण दे लई जेकर कोई भी हालात अजिहे बनते हैं उस दे विच अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सिद्धू मूसेवाला तैयारी कर रहे सन। बॉडी आर्मर जिहड़ा हैगा उन्होंने मंगवाया सी, जिहड़ा यूएस तो जिहड़ा हैगा मंगवाना चाहते सी। और यह गल जिहड़ी हैगी निकल के सामने आई है। विक्की मान सलोदी ने खास गलबात की है न्यूज़ 18 पंजाब के नाल। साडे सहयोगी उमेश शर्मा ने विक्की मान सलोदी दे नाल एक गलबात की, गलबात भी तुहानूं सुणावांगे। अहम जिहड़ा हैगा खुलासा सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड के नाल जुड़िया कि सिद्धू मूसेवाला नूं अपने ते होण वाले इस हमले का अंदाजा सी। सो सिद्धू मूसेवाला दे नाल लंबे वक्त तो संपर्क दे विच रहे विक्की मान सलोदी ने साडे सहयोगी उमेश शर्मा दे नाल गलबात करदे दावा किया है कि मूसेवाला अमरीका तो बुलेट प्रूफ जैकेट मंगवा रहा सी। विक्की मान सलोदी अमरीका दे विच हथियारां दे वड्डे डीलर ने, वड्डा कारोबार है। और तुहानूं दस दईए कि आर्म्स की जिहड़ी पॉलिसी है, हथियारों की पॉलिसी अमरीका में हालांकि ओपन आर्म पॉलिसी है, कोई भी शख्स हथियार खरीद सकता है। पर विक्की मान सलोदी सिर्फ ते सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां जिहड़ियां ने उन्होंने हथियार सप्लाई करते हैं। और उन्होंने कोल अत्याधुनिक हथियार की सारी रेंज जिहड़ी हैगी उन्होंने कोल ज़्यादातर रेंज जिहड़ी हैगी वो मौजूद है। इस दे नाल ही हथियारों के नाल सुरक्षा के नाल जुड़े खेतर की जिहड़ी तकनीक होंदी है उसते खिते में भी वो जिहड़ा हैगा व्यापार करते हैं। बॉडी आर्मर का जिहड़ा हैगा उन्हां दा वड्डा कारोबार हैगा। विक्की मान सलोदी ने यह खुलासा जिहड़ा हैगा साडे सहयोगी उमेश शर्मा दे नाल एक्सक्लूसिव गलबात दे विच एक खुलासा किया कि सिद्धू मूसेवाला नूं किते ना किते यह लग रहा सीगा कि किते ना किते कोई खतरा हैगा। और इसे करके उन्होंने बॉडी आर्मर दे लई गलबात की। बुलेट प्रूफ जैकेट का जिक्र जो आया कदों तुहाडे नाल गल हुई ए और जैकेट पहुंची नहीं, ये बारे जरा विस्तार नाल दसो। देखो जी, पिछले साल मूसेवाला साहब का मैनू एक स्नैपचैट ते वॉइस नोट आया जिस विच उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बुलेट प्रूफ वैस्ट की सख्त जरूरत आ ते उन्हां दे कोई दोस्त तुरे आए हुए ने जी। ते उस तो बाद मैं उन्होंने फोन ते गल की। उन्होंने दसिया भी दो तरीके दियां बुलेट प्रूफ वैस्ट ने, एक जिन्हों आपां सॉफ्ट बॉडी आर्मर कह दिंदे आ ते एक जिहड़ी हार्ड बॉडी आर्मर आ। ਜਿਹੜਾ सॉफ्ट बॉडी आर्मर और स्मॉल कैलिबर थ्रेड्स जिवें कि 9mm 40 स्मिथ एंड वेसन, 45 ACP, 357 सेग, 32 बोर ते 357 मैग्नम, 44 मैग्नम वर्गे छोटे कार्ट्रिज स्टॉप कर सकती है। तो मैं उन्होंने दसिया कि अगर उन्होंने कोई हायर थ्रेट हैगा तो उन्होंने हार्ड बॉडी आर्मर बारे सोचना चाहिए जो कि एक SLR दे राउंड तक थ्रेट स्टॉप कर सकती है।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਡ ਬੋਡੀ ਆਰਮਰ ਕੈਸਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਹਾਰਡ ਬੋਡੀ ਆਰਮਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ weight ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਆਰਮਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਬੋਡੀ ਆਰਮਰ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜੇ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਵਾਇਸ ਨੋਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹਨਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹੈਵੀ ਬੋਡੀ ਆਰਮਰ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੋਡੀ ਆਰਮਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਾਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੈਕਟ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਕਟ ਦੇਖੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਜੈਕਟ ਦਿਖਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸੇ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਨਸ ਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਹੈਵੀ ਬੋਡੀ ਆਰਮਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਉਮੇਸ਼। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਮੇਸ਼, ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਨਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਟਲ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਫਤਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਜਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਣਾ ਵੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤੁਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਵਲ 3+ ਹਾਰਡ ਬੋਡੀ ਆਰਮਰ ਯਾਨੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਲੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ
ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ, ਹਾਰਡ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਰੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਰੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਰੋਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਰੋਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਰਡ ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੈਸਟਡ 762/51 ਜੋ ਕਿ 308 SLR ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਕੁਛ 8 ਪਾਉਂਡ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਿ 4 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਵੈਸਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੈਸਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ weight ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਤੋਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਲੈਵਲ 3+ ਹਾਰਡ ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੈਸਟਡ 762/51 ਜੋ ਕਿ 308 SLR ਦਾ ਰਾਉਂਡ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਕੁਛ 8 ਪਾਉਂਡ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਿ 4 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਵੈਸਟ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੈਸਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਡੀ ਆਰਮਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ weight ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਤੋਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਿੱਕੀ ਮਾਨ ਸਰੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ AN-94 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। AN-94 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਈ